so some numericals. എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. Find the equilibrium carrier concentration in gallium arsenide at room temperature. Equilibrium carrier concentration Ni ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. It is given effective mass of electron in conduction band is 0.067 m0. Then mp star whole effective mass in valence band is 0.47 electron volt m0. Then K is 1.38 into 10 raised to minus 23. It is to the power minus 23. Then next is given energy band gap is given 1.42 electron volt. Okay. So these are the given informations, and material is given as gallium arsenide. Okay, we need to find equilibrium carrier concentration Ni or N0, P0, whatever it is. Okay, so coming back to the data, we need what is the value of H. H is 6.62 into 10 raised to minus 34. So 6.62 into 10 raised to minus 34. We need to know what is the value of M0, rest mass of electron, 9.1 10 raised to minus 31 kilogram. And K, Boltzmann's constant, is given here. Temperature is given room temperature. So T is equal to 300 Kelvin. Then Mn and Mp all are given here. Then what else we need is these are the required informations we want to use here. Okay, so the equation for the calculation of Ni is very simple. Ni is equal to root of Nc into Nv into what is the formula for Nc Nv into e raised to minus Eg by 2 kT. Yeah, so this is the equation what we need to use for the calculation of Ni. Okay, Eg is given here 1.42 electron volt. So what we need to proceed with is we need to go for Nc and the Nv calculations first. So Nc formula is 2 into 2 pi Mn star Kt divided by h square the whole raised to 3 by 2. Okay, so proceed with the given figures. We can write it as 2 into 3.14 into Mn star. Mn star is given 0.067 into 9.1 into 10 raised to minus 31 into K. K is given 1.38 into 10 power minus 23 into 300 whole divided by h square. 6.62 into 10 raised to minus 34 square become minus 68. Okay, the whole raised to 3 by 2. You need to proceed with you need to use your calculator, and on evaluating you will be getting this figure as 2 into this entire thing, 2 into 3.14 into 0.67 into 9.1 into 1.38 into 300 divided by 6.62 into 6.2. Without all these powers you may get this as 36.17 whole raised to 3 by 2 into 10 raised to minus 68 to the up become plus 68 minus 31 minus 23 become 10 power 14 raised to 3 by 2. On further calculations you will be getting this as 4.38 into 10 power 23 per meter cube.
Okay, so this is the effective density of states in the conduction band. You need to use your calculator properly. So the figure is approximate, rounded figure is 4.38 into 10 raised to 23 per centimeter cube. Okay, so like that you need to proceed for NV also. In valence band effective number of states, the formula is 2 into 2 pi mp star kt divided by h square whole raised to 3 by 2. It's equal to 2 into 3.14 into mp star. What was mp star given? 0.47 m0. So you can write it as 0.47 into 9.1 into 10 raised to minus 31 into k. K value is given 1.38 into 10 power minus 23 into 300 whole divided by 6.62 into 6.62 into 10 power minus 68 the whole raised to 3 by 2. Okay, then check your calculator and evaluate. You will be getting this figure 2 into 3.14 into 0.47 into 9.1 into 1.38 into 300 divided by 6.62 into 6.62. This whole without the powers, you may getting 253.73 whole raised to 3 by 2 into 10 to the power 14 raised to 3 by 2. So 3 by 2 power 3 by 2 becomes 10 to the power 1 by 2 becomes 7, then 7 cube become 21. So you will be getting this figure as 2 into 4041.8 into 10 power 21, and this value is equal to 8.08 into 10 power 24 per meter cube. Okay, so this is the NC and NV figures of the semiconductor specimen at the given temperature. So we found already the NC, NV. So NV and NC both are approximated values. Then with these figures you can proceed to find for Ni. So Ni is equal to root of Nc into Nv into e raised to minus Eg by 2 kt, which is equal to square root of what was the Nv figure. Nc was 4.38 into 10 raised to 23. So you may write it as 4.38 into 10 power 23 into, and the Nv, it is 8.08 into 10 power 24 into e raised to minus Eg, minus of Eg. Eg is given as 1.42. So you can write it as 1.42 divided by kt. So here you must take divide by 2 kt. So 2 into kt. K should not be taken as 1.38 into 10 raised to minus 23 because it is given in joules per Kelvin. So here our Eg is in electron volt. So you must divide your K with your 1.6 into 10 raised to minus 19, or at room temperature KT value is pre-calculated as 0.026. So you can use as it here directly 0.026. Okay, so you must 0.026 or 0.259, whatever, it's okay, no problem. So which is equal to, on evaluating the root, you may getting this figure as root of 4.38 into 8.08 into, you will be getting this as 3 root of 353.9 into 10 power 23. So I took 8 into 4 into 10, approximate 353, then 10 power 23, and 10 power 23 is coming, whose root is 10 power 23. So on calculating the root, you will be getting 18.81 into 10 power
23 into e raised to minus of 1.42 divided by 2 into 0.026. You will be getting this figure as approximately minus 27.41. Okay, so which is equal to 18.81 into 10 raised to 23 into e to the power log of minus 27.41. You will be getting this figure as 1.25 into 10 power minus 12, then which is equal to 23.5 into 10 power 11. Okay, so per meter cube. Yeah, so 23.5 into 10 raised to 11 per meter cube is the approximate Ni value for this given material. Okay, so this is the method of calculating intrinsic carrier concentrations in semiconductors. Okay, so Nc, Nv and Ni, that's what only it is asked here. Okay, so about the next question, second question, the band structure of a particular semiconductor material is given by E is equal to EV plus, sorry, this is not EV, this is EC plus H square into K minus 5 the whole square divided by 2mc. This is for the equation in conduction band, and E is equal to EV minus H square K square divided by 2mc in valence band. Okay, and the question is given mc is equal to, given mc conduction band effective mass is equal to 0.2 m0, mv is equal to 0.8 m0, energy band gap is 1.6 electron volt. Draw the band structure and mark the 11 parameters on the plot. Okay, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. രണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെയും വാലൻസ് ബാൻഡിലെയും എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു EC പ്ലസ് H സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു K മൈനസ് 5 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2mc ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു EV മൈനസ് H സ്ക്വയർ K സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2mc. ഓക്കെ, വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ്, നമ്മൾക്ക് EC EV തന്നിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ECയും ദെൻ അതിൻ്റെ നമ്മൾ EVയും മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് 1.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ എബവ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എബവ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയിങ്, യു നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് K. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൺ എ പ്രോപ്പർ സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഇത് K is equal to 0 എന്നുള്ള ഫിഗർ എടുക്കാം. ദെൻ K is equal to 1, 2, etc. 3, 4, 5, 6, 7, etc. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ K is equal to -1, -2, -3 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ഈ ഓരോ വാല്യൂവിനെയും ഓക്കെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഈസിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കുക, അതുപോലെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഡൗൺ ടു വാലൻസ് ബാൻഡ് ഹൗ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് വേരിയിങ്. സോ ഓരോ K വാല്യൂവിന് K is equal to 0 ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവാല്യൂറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ K is equal to 1, K is equal to 2, K is equal to 3 ഓരോ വാല്യൂസിലും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലി ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം കിട്ടും. എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് H സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു K മൈനസ് 5 the whole square divided by 2mc. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എഫക്റ്റീവ് MC സ്റ്റാർ ആണ്, ഒരു MN സ്റ്റാർ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് H is equal to 6.62 into 10 raised to -34 ആണ് ബോൾട്ട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്.
ദെൻ എം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓർ എം എൻ സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.2 M0 എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റ് മാസാണ് 9.1 × 10⁻³ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കെ വാല്യൂസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ യു യൂസ് യുവർ കാൽക്കുലേറ്റർ. I'm sorry. Okay, so let's proceed with the ഇവിടെ നമുക്ക് k വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തേത് ഇവിടെ കെ വാല്യൂ ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ ഇ കെ വാല്യൂ ആണ്, ഇ കെ ഡാഷ് വാല്യൂ ആണ്. ഇ കെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഓർ ഇ ഡാഷ് കെ, ഇ ഡാഷ് കെ. ഓക്കെ, കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. So you just substitute these values of h and k and mc. 6.62 into 6.62 into 0 minus 5 the whole square, 25 divided by 2 into 0.2 into 9.1 ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 301 ആണ്. ഇനി പവറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 10 to the power വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ -10 to the power -68 വരും. ദെൻ ഇവിടെ പവർ ഇല്ല, ഡിവൈഡ് ബൈ എം സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 to the power -31 വരും. സോ -68 പ്ലസ് 31 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 to the power 37 ആണ്. സോ -37 ആണ്. സോ ഇ കെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു 10 to the power -37 ആണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ നമുക്കിവിടെ 301 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്ത കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6.62 into 6.62 into 1 minus 5 4 minus 4 square 16 divided by 2 into 0.02 into 9.1 എല്ലാം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 192 ആണ്. എഗെയിൻ ഇൻറ്റു 10 to the power -37 ആണ് വരിക. ദെൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഈ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6.62 into 6.62 into 3 minus 5 -2 square is 4 divided by 2 divided by 0.2 divided by 9.1 നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 48 into 10 power -37 ആണ്. ദെൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് കെ 0 5 minus 5 0 ആകും. സോ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് കിട്ടും. ദെൻ നമുക്ക് മൈനസ് വാല്യൂസ് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ -1 ചെയ്യുമ്പോൾ 6.62 into -1 become -6 square 36 divided by 2 divided by 0.2 divided by 9.1 ഇതൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഈ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 433 ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻറ്റു 10⁻³ -37. ദെൻ -3 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 770 into 10 to the power -37 ആണ്. ദെൻ -5 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 1203 into 10 power -37 ആണ്. ദെൻ 6 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 12 into 10 power -37 ആണ്. ദെൻ ഒരു വാല്യൂ കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം, 8 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 108 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെ ഫോർമുല തന്നിരിക്കുന്ന ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി മൈനസ് എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല, h² k² / 2
MV ആണ്, 2MV star or MN 2MP star എന്നാണ് ഫോർമുല. സോ EV മൈനസ് h സ്ക്വയർ k സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2MV. സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് EV മൈനസ് h സ്ക്വയർ k സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2MP സ്റ്റാർ ആണ്. ദെൻ MP സ്റ്റാർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ MP സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.8 M0 ആണ്. സോ you must write here 0.8 into 9.1 10 raised to minus 31. Then H as before. So EVയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓരോ K വാല്യൂവിലും ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. Then here K value, then here suppose this term is E double dash K, then E double dash K we can evaluate. So first you put K is equal to 0, so h square K square become 0, so it is 0. Then at 1 h square into 6.62 and 6.62 into 1 square into 1 divided by 2 divided by 0.8 divided by 9.21. അത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 എന്നാണ്. സോ 3 ഇൻറ്റു 10 ടു ദ പവർ മൈനസ് 37 ആസ് ബിഫോർ. ഓക്കെ, പവേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം. ദെൻ -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ പ്ലസ് 1 ഇത് ഇക്വേഷനിൽ K സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സെയിം ഫിഗർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുപോലെ 2വിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ 12 എന്നായിരിക്കും. സോ 6.62 ഇൻറ്റു 6.62 ഇൻറ്റു 2 സ്ക്വയർ 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.8 ഡിവൈഡ് ബൈ 9.1 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 എന്ന് വരും. ദെൻ -2വിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക 12 എന്നായിരിക്കും. ദെൻ 3യിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 3യിൽ വരുന്ന വാല്യൂ 27 ആണ്. -3യിലും 27 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ -5വിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ -5വിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 75 എന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ +5വിലും 75 × 10⁻31. ഇങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസിനും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ പ്ലോട്ട്. ഇനി ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ECയുടെ EVയുടെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയത്ത് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. സോ നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ECയും EVയും മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ EC ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ EB ആൻഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ. എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വാസ് 1.62 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. സോ EG എന്ന് പറയുന്നത് 1.62 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വാല്യൂ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ബെറ്റർ ടേക്ക് എ ഫ്രഷ് പേജ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് EC മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ EV മാർക്ക് ചെയ്യാം. ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. EG ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.62 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ദെൻ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0യിൽ നമുക്ക് Y ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം. ദെൻ ഓരോ വാല്യൂസിനെയും -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 സോറി 1 മൈനസ് അല്ല പ്ലസ്. Then here K is equal to -1 -2 -3 -4 -5. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മളുടെ K സ്പേസ് ആണ്. ഇവിടെയും നമുക്ക് 1
2, 3, 4, 5, 6, etc. Then 0, then -1, -2, -3, -4, -5. Okay. Then coming to the plot, അത് നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. 0യിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 301 ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് 300, 200, then 48, 0, 433 എന്നാണ്. സോ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്കെയില് ഹൺഡ്രഡ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 100 × 10⁻37, 200 × 10⁻37, 300 × 10⁻37, 400 × 10⁻37, 500 × 10⁻37. ഓക്കെ. സോ നമ്മളുടെ ഫിഗർ k = 0യിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 301 ആണ്. സോ നമുക്ക് 301 എന്നുള്ളതിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് 300 ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് k സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. 1ൽ നമുക്ക് 192 ആണ് കിട്ടിയത്. 192 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്ത ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. 3ൽ കിട്ടിയത് 48 ആണ്. സോ 3ൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നത് 48 നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ. അടുത്ത ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. 5ൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 0 വരും. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. -1ൽ 433 ആണ്. -1ൽ 433, 400 ഇവിടെയാണ്, 433 നമുക്ക് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ. അടുത്തതിൽ നമുക്ക് -3 ആണ്. -3ൽ 770. സോ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 500, 600, 700 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഇനി അങ്ങോട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. ദെൻ 6ൽ നമുക്ക് 12 ആണ് കിട്ടുക. സോ 6ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. 12 അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ 8ൽ നമുക്ക് 108 കിട്ടി. സോ 8ൽ നമുക്ക് 108 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ. സോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ വേരിയേഷൻ പോവുക. സോ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇവിടെ വന്നു, ദെൻ ഇവിടെ വന്നു, ദെൻ ഫോൾസ് ടു 0 വന്നു, ദെൻ 0 എന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ദെൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പെൻഷ്യലായിട്ട് പോകും. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ എനർജി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വാലൻസ് ബാൻഡിലെ എനർജിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് k = 0യിൽ നമുക്ക് ഇഡാഷ് k എന്ന് പറയുന്നത് down to ആണ്. ബിക്കോസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് മൈനസ്. സോ down to 0 മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0 × 3, 12, 27, 75 ഒക്കെയാണ്. സോ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്കെയിൽ കിട്ടിയാൽ മതി. 10, 20, 40 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് -10, -20, -30, -40. സോ -10, -20, -30, -40 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. 0ൽ 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിൻ്റ്. ദെൻ 1ൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3 ആണ്. സോ 1 ആൻഡ് -1 നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇവിടെ 3 ഇതാണ് നമുക്ക് 3 ആയിട്ട് വരിക. ദെൻ അടുത്ത ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 2ൽ 12 ആണ്. സോ 2ൽ 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. -2ൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 12 തന്നെയാണ്. ദെൻ 3ൽ 27, 3 and -3 27 ആണ്. 3ൽ -7 നമുക്ക് 27 കിട്ടും. ദെൻ -5ൽ +5ലും 75 ആണ്. സോ 75 എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഈ സ്കെയിലിന് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്, വാലൻസ് ബാൻഡ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ. സോ ഇത് രണ്ടും സെയിം സ്കെയിലാണ്, നമ്മൾ എനർജി രണ്ടും സെയിം സ്കെയിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ താഴെ ഒരു വലിയ സ്കെയിലും ചെറിയ സ്കെയിലും മേളിൽ വലിയ സ്കെയിലുമാണ്. സെയിം സ്കെയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കർവേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ ഇത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡാണ്, ഇത് നമ്മുടെ വാലൻസ് ബാൻഡാണ്. ഓക്കെ, എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾക്ക് കെ സ്പേസ് ആണ്, ഇത് നമുക്ക് എനർജിയാണ്. ഹിയർ ഈ സ്കെയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 യൂണിറ്റ് ഈസ് 10 into 10 to the power minus 37. Here also scale, if you want you can mark. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പോയിൻറ്സും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. സോ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും സ്കെയില് ഒരു വൈ ആക്സിലെ സ്കെയിൽ രണ്ടും സെയിം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ പ്ലോട്ട്, ഇതാണ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരിക. ഈ പ്ലോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട്, അതായത് കർവേച്ചർ കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ കർവ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കർവേച്ചർ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എഫക്റ്റീവ് മാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/d²E/dk² ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ d²E/dk² എന്ന് പറയുന്നത് കർവേച്ചറാണ്. സോ കർവേച്ചർ ഏറ്റവും കുറവ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വാലൻസ് ബാൻഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് മാസ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ്? വാലൻസ് ബാൻഡിലായിരിക്കും. ആസ് ഗിവൺ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫക്റ്റീവ് മാസ് ഹിയർ 0.2 × 10 m0 ആണ്, ഇവിടെ 0.8 m0 ആണ്, ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. സോ നമ്മളുടെ കർവേച്ചർ ഇവിടെ കുറവായിരിക്കണം, ഇവിടെ കർവേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമ മിനിമ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ മിനിമ വരുന്നത് k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെ മാക്സിമം വരുന്നത് k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 സോ ഡിഫറൻറ്റ് k വാല്യൂസിൽ മിനിമ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം k വാല്യൂയിലല്ല വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിലിക്കൺ ഓർ എ ജെർമേനിയം മെറ്റീരിയൽ. Okay, so this is about the drawing. Okay, how to draw the an EK diagram with the given equation. Okay, next question. Assume silicon band gap of 1.12 electron volt room temperature with the Fermi level located exactly in the middle of the band gap. What is the probability that a state located at the bottom of the conduction band is filled? Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിരിക്കുന്നത്? സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് EG is equal to 1.12 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ 300 Kelvin ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഫെർമി ലെവൽ ലൊക്കേറ്റഡ് എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. സോ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് EC ആൻഡ് EV അതിൻ്റെ മിഡിലാണ് നമുക്ക് ഫെർമി ലെവൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻട്രിൻസിക് മെറ്റീരിയലാണ്. പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല. ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് ഫിൽഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഈ പ്രോബബിലിറ്റി FE ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ FE ഈസ് ഈക്വൽ ടു EC എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫെർമി ലെവൽ ഫോർമുലയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് FEI ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? FEIയുടെ ഫോർമുല 1/1 പ്ലസ് e⁻EI മൈനസ് EF ഡിവൈഡഡ് ബൈ KT. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫെർമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയാം. സോ 300 Kelvinൽ ഈ e⁻EI മൈനസ് EF ബൈ KT എന്ന് പറയുന്ന ടേം വിത്ത് 1 നമുക്ക് അത് ഈ ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/e⁻EI മൈനസ് EF ബൈ KT എന്നായിട്ട് മാറും, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e⁻, ഇത് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് EI മൈനസ് EF ബൈ KT എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസിലേക്ക് പോകാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ EC മൈനസ് EF ബൈ KBT എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
find the probability to that a state located at the bottom of the conduction band. So bottom of the conduction band എന്ന് പറയുന്നത് EI. So at the bottom of the conduction band, bottom of EC, EI എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഇ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എന്നാണ്. സോ ആസ് പെർ ദ ഫോർമുല എഫ് ഓഫ് ഇ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സി പ്ലസ് ഇ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ഓഫ് ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി ആണ്. സോ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ കെ ടി എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഇ സി പ്ലസ് ഇ വി ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യുക. ഇ സി പ്ലസ് ഇ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇ സി മൈനസ് ഇ സി ദെൻ മൈനസ് ഇ വി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് വരും. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സി മൈനസ് ഇ സി, ഇ സി കിട്ടും ഇ സി മൈനസ് ഇ വി ബൈ 2 എന്ന് വരും. ദെൻ ഇ സി മൈനസ് ഇ വി എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഇ സി, ഇത് ഇ വി, ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ജി ബൈ 2. സോ ഈ ഇ സി മൈനസ് ഇ എഫ് എന്നുള്ള ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇ ജി ബൈ 2 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഓഫ് ഇ ജി ബൈ 2 കെ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്. കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 1.12, ഇ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.12 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ഇനി കെ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് 300 കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് 0.0259 or 0.026 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്സ് പെർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൻ്റെ ടേംസിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ കെ ഇൻറ്റു ടി, കെയുടെ വാല്യൂ 1.3 × 10⁻31. ഇവിടെ കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 1.38 × 10⁻31 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.6 × 10⁻19 ഒരു ജൂൾസിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടെ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ കെ ടി, ഈ കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിനിലെ ജൂൾസ് പെർ കെൽവിനിലെ കെ വാല്യൂ ആണ്. അതിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.6 × 10⁻19 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ കെ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ 0.0259 ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ദ പവർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് 1.12 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് 0.0259. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഓഫ് 21.5 എന്നാണ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റി ലോഗരിതം എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇ സി കിട്ടുക 4.43 × 10⁻10 എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി എഫ് ഓഫ് ഇ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4.43 × 10⁻10 എന്ന് കിട്ടും. നോ യൂണിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 4.43 × 10⁻10 ആണ്. That is what it is. As to find the probability that a state located at the bottom of the conduction band is filled, our answer is 4.43 × 10⁻10. Okay, coming back to one more numerical. Okay, so let's conclude here. And so these are the type of problems we can expect from this energy band diagram, energy band energy equations and all. Okay, number of states, density of states, തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക്
ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസ്, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് N0 P0 = ni², NCയുടെ ഫോർമുല, NVയുടെ ഫോർമുല, ദെൻ ഫെർമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോർമുല, ദെൻ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക.